प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज असीं तुहाडी पाठ पुस्तक विच दर्ज 12वीं जमात दे 24वीं पंजाबी दे विषय श्रृंगार रस बारे तुहाडे नाल विचार चर्चा करांगे। सो श्रृंगार रस की हुंदा है, इस रस की प्राप्ति सानूं रचना चों किवें हुंदी है और इस रचना की सारी सिद्धांतक रूपरेखा की है, इहदे ते विचार चर्चा करन तो पहलां असीं तुहानूं कुछ तस्वीरां दिखावांगे और ये जिहड़ियां तस्वीरां तुहानूं दिखाईਆਂ जा रहीਆਂ इन्हां नूं तुसीं पूरी एक सुरता दे नाल जदों देखण दा यतन करदे हो। इस तस्वीर दे विच एक खूबसूरत मुटियार है और वो जिहड़ी खूबसूरत मुटियार है वो देखो पूरे शिंगार दे विच इंज लगदा है कि किसी दी उड़ीक दे विच, और ये जिहड़ी उड़ीक है ये मोह भरे इंतजार नूं प्रगटाउंदी है। इस तरह ही दूसरी तस्वीर जदों तुसीं देखदे हो, इस तस्वीर दे विच शिंगारी हुई औरत है, परंतु उहदे चेहरे दे जिहड़े हाव भाव ने उन्हां दे विच उदासी है। ये उदासी इस तरह है जिवें किसी अपने प्यारे दी उड़ीक दे विच विछोड़ा होवे ते विछोड़े दा जिहड़ा उदासी दा भाव आ इत्थों तुहाडे सामने इस तस्वीर चों प्रगट हो रहा है। इसे तरह ही एक तीसरी तस्वीर है साडे कोल, उहदे विच कुदरती खूबसूरती है। खूबसूरत औरत दे वल्लों शीशे दे विच चेहरा देखा जा रहा है और वालों नूं बड़े प्यार दे नाल वाया जा रहा है। सो ये जिहड़ी तस्वीर है इहदे विचला शिंगार, इहदे विचली कुदरती रमणीक वातावरण, इहदे विचों प्रेम दे भाव प्रगट होंदे ने। सो इस करके जिहड़ा शिंगार रस है ये भी प्रेम दुआले केंद्रित है। भाव ये कि शिंगार रस का स्थाई भाव प्रेम है। सो ये जिहड़ा प्रेम है आम तौर पर असी औरत मर्द के प्रेम दे विच ही इहदे अर्थ लैने हैं, लेकिन ये जिहड़ा प्रेम है एक धी नाल, धी दा बाप नाल, भैन दा भरा नाल, साडी अपनी प्रकृति दे नाल, वतन दे नाल, कुदरत दे नाल किसी भी किस्म का जिहड़ा प्रेम हो सकता है। सो रचना दे विच जदों भी प्रेम नाल संबंधित दृश्य होणगे, उहदे च चाहे विछोड़ा है, चाहे मिलाप है, चाहे मोह दे वेरवे ने, वो रचना दे विच शिंगार रस भरदे ने। जिवें कि एक तस्वीर तुसीं देख रहे हो, इस विच जिहड़ी खूबसूरत औरत है उहदे विच आले दुआले गुलाब दे फुੱਲ ने, गुलाब दे फुੱਲਾਂ दे नाल तितली है, एक प्रकृतिक संकेतक दृश्य है। ये प्रेम भावना नूं प्रगट कर रहा। तो जदों ये प्रेम भावना किसी पाठक दे विच, श्रोते दे विच जां दर्शक दे विच पैदा हुंदी है तो वो असल विच स्थाई रस प्रेम भाव दे जागण उपरंत शिंगार रस नूं ही जन्म दिंदी है। सो शिंगार रसी रचनावां दा दायरा बहुत विशाल है। पंजाबी साहित्य दे विच, पंजाबी फिल्मां दे विच बहुत सारियां रचनावां जिहड़ियां ने शिंगार रस भरपूर ने, परंतु जिहड़ी शिंगार रस की प्रधानता वाली मुख रचना जां मुख ਸਾਹਿਤ रूप है पंजाबी च, उस नूं असीं कह दिंदे हां किस्सा। जिवें हीर रांझे का किस्सा, सस्सी पुन्नू का किस्सा, सोहणी महीवाल का किस्सा, मिर्जा साहिबां का किस्सा, यूसुफ जुलैखां का किस्सा। आम तौर पर प्रेम भाव नूं जगाउण दे बेशुमार कारण हुंदे आ, जिन्हां दे विच रचना विचली नायक नायिका दी प्रीत, मिलाप, शिंगार, विछोड़े अते खूबसूरती दे दृश्य अहम होंदे ने। और ये जिहड़े नायक नायिका दी प्रीत, मिलाप, विछोड़े दे जिहड़े दृश्य ने, ये साडे अंदर सुत्ते होए प्रेम दे भाव नूं जगाउण दा एक अहम कारज करदे ने। ये जिहड़े कारण बनदे ने प्रेम दे स्थाई भाव नूं जगाउण दे, इन्हां नूं असीं ਸਾਹਿਤਕ भाषा दे विच विभाव कहने हैं। जिवें तुहाडे सामने एक तुहानूं गीत साउण दा महीना जिहड़ा तुसीं सुनना है और सुनना देखना विच खुभ के है, फिर तुहानूं एहसास होएगा कि रचना दे विच शिंगार रस किवें पैदा हुंदा है। तुसीं देखते भी हो, सुनते भी हो कि एक प्रेम दा जज्बा जिहड़े गायक वल्लों, गायिका वल्लों जो गाया जा रहा है, जिस संगीतक खेड़े दे विच ये गीत गाया जा रहा है, जिस खूबसूरती दे नाल ये गीत गाया जा रहा और जिहड़ा विशा है
ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਾਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਹ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚਲੀ ਮੋਹ, ਵਿਯੋਗ, ਮਿਲਾਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਠਕ, ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦੇ ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਯੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਨਾਇਕ, ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਯੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੰਯੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। नी अज कोई आया साडे वेड़े, तकन चन सूरज टुक टुक नेड़े, लसनियों दा मत्था तारे वांगू, लसनियों दा मत्था तारे वांगू, आया निखरे अंबर तुम छेड़े। नी अज कोई आया साडे वेड़े, तकन चन सूरज टुक टुक नेड़े, नी अज कोई आया। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ। अजय नु खुद बना के शायर करते ने बख्शी कविता, जिन्हों खुद बना के शायर करते ने बख्शी कविता, सरताज नाम दे के उन्हों होर देने अखर, उतरे ना जो खुमारी उस लोड़ देने अखर। मैं गुरमुखी दा बेटा मैनू तोड़ देने अखर, मां खिलने नू दिते बड़ी लोड़ देने अखर। मिले ने फुल्लां नू कौन दसे थोनू दान च मिले ने, आ जेड़ी टिब्बियां च टहके उस थोड़ देने अखर, आ थोनू खेलने नू मिल गए किसे होर देने अखर। जी मैं गुरमुखी दा बेटा मैनू तोड़ देने अखर, मां खेलने नू दिते
बड़ी लोर देने अखर। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਵਿਯੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ। ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਵਿਯੋਗ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਭਾਵ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚਲੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਵਾਲੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਠਕ, ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਸ ਰਸ। ਹਾਸ ਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਚਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹਾਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠਕ, ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹਾਸ ਰਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਿੜ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਸ ਰਸੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਹਨ, ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ, ਭੰਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਔਰ ਹਾਸ ਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਾਸ ਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸ ਰਸੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਪਾਠਕ ਦੇ, ਸਰੋਤੇ ਦੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ।
ਡਾਈਟ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਗਾਜਰ ਜਾਂ ਮੂਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗਾਜਰ ਜਾਂ ਮੂਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਅ ਤੇਰਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤੇ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ, ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੇਰਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਸਾਉਣੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਅਜਨਬੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਅਜੋੜ, ਬੇਤੁਕੇ ਜਾਂ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜਾਂ ਹਸਾਉਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜਾਂ ਹਸਾਉਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਸਰੋਤਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਿੱਖੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਸੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗ ਦੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸਣੇ 4 ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੰਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬੋਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਹਸਾਉਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਆ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ ਰਸ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਖੜਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਛੇਤੀ ਦੱਸ। ਗੱਲ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਾ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ? ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੀ ਲੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਦਾਰੂ ਗੋਰੀ ਉੱਗ ਦੇ ਪਤਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਜੋੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਸਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਸੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ
ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, शौहर की फरियाद और बेगम की इल्तिजा, मेरे साथ रहिए, आपको मजा आएगा। कभी ते पेके जा नहीं बेगम, कभी ते पेके जा नहीं बेगम, आवे सुख दा साह नहीं बेगम। कभी ते पेके जा नहीं बेगम, आवे सुख दा साह नहीं बेगम। कट्ठियां रह रहे अक गए हूं, लागे दे थक गए हूं, ते टींडियां वांगू पक गए हूं। कट्ठियां रह रहे अक गए हूं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਿ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਲਟੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਵਿਆਹੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਕ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਸ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚਲੀ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ, ਹਸਾਉਣੀ, ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਠਕ, ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦੇ ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਸ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਸ ਰਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਸਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸ ਰਸੀ ਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਚੁਟਕਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਵਿਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਆਵੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਟੀਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਆਵੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਸ ਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।